का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी विच बड़ी ही श्रद्धा ते भावना दे नाल शाम दे दीवाना दे विच आप जी जुड़ बैठे हो। नेता प्रत सतगुरु जी सुभाग बख्शदे ने सतसंग दीआं घड़ियां दे विच उस सत परमात्मा दे गुण गाए जाते हैं। बड़ी दूर दूर तो सतगुरां दा प्यार हिरदियां विच लैके बिना किसी मौसम की परवाह कीतियां आप जी निता प्रत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां नूं सीस झुकाउंदे हो। अज भी सतगुरां ने सुभाग बख्शे है। कल शाम के दीवाना दे विच आप जियां ने सरवण कीता सी। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जियां नूं औरंगजेब के हुक्मां के तहत 12,000 की फौज घेरा पा के आगरे तो दिल्ली ले आई। बादशाह नूं इस गल की जानकारी दी गई है सतगुर दिल्ली पहुंच चुके। औरंगजेब काजी मुलियां नाल सलाह करता है सतगुरां दे नाल कैसा वतीरा कीता जाए। माड़ी मत वाले अगों मुल्ला आखदे ने दिल्ली शहर तो बाहर बाहर एक हवेली है जिन्हों भूत बंगला या भूतां दी हवेली आख्या जाता है। जिस हवेली दे विच कोई शख्स दिन दिहाड़े भी किसी नूं नाल लेके नहीं जाता। सतगुरां नूं उत्थे एक रात रखो नाले ते गुरु की करामात वेखी जाएगी। हो सकता है सतगुर जी साडे इस्लाम दे विच आ जाण। पर बादशाह ने कहा गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे 5 साथी 5 सिख सतगुरां तो अलग होण। इस तरह ही कीता गया। रात का वेला सतगुरां नूं हवेली विच भेज दिता गया। 5 सिख बाहर ने फौजां ने घेरा पाया। बस सब दी यही सोच है सवेर हुंदिया ठोस जवाब मिलेगा कोई। कवि जी ने इस कथा नूं इत्थे रोक करके दशमेश जियां दे जीवन की पावन कथा का आगाज किया है। वो सिर्फ इस करके क्योंकि सतगुरां की शहादत तो बाद गुरता गद्दी ते इन्हां ने सजना है। की कारण रहे वो गुरता गद्दी ते परपक्क होके बैठे। हुण इतिहास के एक पासड़ पक्ष नूं कवि जी पटने की धरती ते लेके आए ने। ये 1-2 दिनों का इतिहास है। इस तो बाद फिर जो दिल्ली की धरती ते सतगुरां ते कहर ढाए जाणगे क्योंकि जिहड़े दिन अज भी चल रहे हैं ते खालसा पंथ ते कहर दे दिन ने। कहर दे दुनिया के किसी राजे महाराजे अवतारी पुरुष का जीवन पढ़ के वेखियो इन्ना कहर किसी के परिवार ते नहीं ढठा जिन्ना दशमेश जियां दे परिवार ते कहर टुटिया। पर वो फिर चढ़ती कला दे। आओ उन्हां सतगुरां दे पावन रंगले जीवन दे चोजां नूं सरवण करिए क्योंकि पटना साहिब की पावन धरती ते सतगुरां दा 350वां प्रकाश पुरब भी मनाया जा रहा है। उस स्थान ते भी यही कथा चल रही है।
आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बढ़ाओ। अदब प्यार से ताको जी सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। एक मंच पर राख टिकाए, तिन टिक नित प्रत धूप धुकाए। साहिबजादा गोबिंद राय जी धन गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे लखते जिगर पटने की धरती ते नेता प्रत अलग तो अलग चोज वरताउंदे। हुण जदों 9.5-10 साल की उम्र हुई, बाजां वाले माही बचपन दे विच एक पलंगे ते शस्त्र सजा लैंदे, हथियार कह लो, जिन्हां च नेजे, किरपाना, तीर कमान, इथों तक गलीला, सारे शस्त्रां नूं पलंगे ते रख के बड़ा सत्कार करते ने। पुष्प अनेक वर्ण अनवावे, कबहू बूंद माल अर पावे। देखो सत्कार किन्ना कर रहे ने। हर रोज शस्त्रां दे उत्ते फुल्लां दीयां माला पाउणियां, धूफां दिखाउणियां, जह हमारे पीर, क्योंकि शस्त्र सिख दे पीर ने, सिख दे गुरु ने, अकाल पुरख दे अपने ने शस्त्र, उहदा रूप ने। दशमेश जियां नूं वेख के इन्हां दे साथी भी इन्हां कोल आउंदे ने, गतका सिखदे ने, नेता प्रत शस्त्रां दा अभ्यास करदे ने। कबहू अंजल भरहे चढ़ावे, बंधन ठान है शीस निवावे। कहंदे बड़े अदब दे नाल 2 वेले 3 वेले शस्त्रां दी पूजा करनी, नमस्कार करनी। जिन्ना कोई शस्त्रां दा सत्कार करदा, शस्त्र उन्ना ही साथ दिंदे। सिख कौम दे विच सतगुरां ने गतके की परिभाषा गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने बख्शी, जिन्हों नाम दिता गया अजोके समय दे विच मार्शल आर्ट। एक कला है गतके दा ज़ोहर, पर गतका सिर्फ उसे नूं कहा जांदा है जिहदे विच केवल शस्त्रां दा प्रदर्शन होवे। स्टंटबाजी का नाम कदे गतका नहीं होता। साडी सिੱਖੀ दे प्रचारक लोकां दे विच बाजीगिरी बहुत आ गई है। तुसीं वेखदे हो ना, अखां बन के नारियल भन्नणे, बर्फां तोड़नियां, मूंह च तेल पा के अग भराउणी, इहनूं गतका नहीं कहा जाता, ये स्टंट नहीं। गतका कदे स्टंट नहीं हो सकता ते स्टंट कदे गतकाबाजी नहीं बन सकते। जिहड़े लोग पैसे इकट्ठे करने वास्ते करते हैं, वो सतगुरां दे शस्त्रां दा नुकसान कर रहे हैं, नरादर हो रहे हैं। क्योंकि दशमेश सतगुर आप गतका सिखदे सी ते फिर गतका सिखाउंदे सी। हर सिख दे कोल गतके की परिभाषा होनी चाहिए है। शस्त्रां नाल प्यार किन्ना जे सिख ने सरी साहब पाई है ना, सुते पिया भी उहदा ख्याल है किते पैर ना लग जाए, झूठा हाथ ना लग जाए। ये है शस्त्र। ते अजोके समय च तुसीं वेख रहे हो, परसों वीडियो वायरल हुई, स्टंट मैन लगे ने स्टंट करन गतके दे नाम ते, नारियल रखे ने थां थां ते, हथौड़ा चलदा है। एक गरीबड़े दे सिर च मारिया हथौड़ा ते सरी पाड़ता, आखो सतनाम। ये है गतका तुहाडा। समय दे हालात देखो, लोकी तमाशा देखना चाहते ने। अज गुरु की लाडली फौज तमाशा बन रही है। गतका ते केवल हथियारां दे नाल खेडिया जांदा, वो शस्त्र ने। शस्त्र चलाउणा सौखा ते शस्त्र दा वार रोकना बहुत औखा है। मेरे कलगी वाले पिता ने यह शुरुआत पटने की धरती ते कीती। हर रोज बच्चियां नूं शस्त्र विद्या सिखाउंदे ने। जिहड़े बाणीए सी उन्होंने अपने बच्चे हटा ले, कहंदे एवें अख मूंह च मार देणगे। आखो सतनाम। बाणिया कद शेरां नाल लड़े हुण सतगुरां दे साथी घट गए, जिहड़े अंदरों प्रीत करते सी, वो नित शस्त्र विद्या का आके अभ्यास करते ने। फिरहे प्रदक्षिणा चौं दिश तीन, चंदन चर्च है प्रेम सो पीना। कवि जी कहते मैं इस करके लिख रहा, दशमेश जियां ने 14 जंग कीते,
14 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਸ਼ਾਹੁਨ ਕੇ ਸਿਸ ਜਬ ਆਵੇ, ਕਹਿ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜ ਵੇਖ ਵੇਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਉਕਦਾ। ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭਰਤਗੜ੍ਹ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਭਰਤਪੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12, 13, 14, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਚੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਅੱਖ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਤੀਰ ਅੱਗੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੀਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤ। ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਸ ਤੀਰ ਨਾਲ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਫਤ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਛੋ ਛੋਟੋ ਹਮ ਲਾਇਕ, ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਾ ਰਿਪਗਨ ਕਾਇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਪਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੇ, ਕਮਾਨਾਂ ਤੀਰ ਢਾਲਾਂ ਫੜਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਜੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਤ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਹਿ ਬਿਲੋਕਨ ਮਾਤਰੋ ਦਾਤੀ, ਕਿਆ ਲੀਲਾ ਧਾਰਹਿ ਅਹਲਾਦੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ, ਕਦੇ ਗੁਲੇਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ। ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਚਨ ਦੇ ਬਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਰਚਹਿ ਪਿਤਾਮਾ ਸਮਕ੍ਰਿਤ ਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕਰ ਠਨ ਹੈ ਸੇ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਉੱਖ ਨਾ ਕੱਢਦੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਿਰ ਚੜਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਆਚਾਰ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਡਾਂਟਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਲੋਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਝਿੜਕਣਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਘਰ ਗੁਲੇਲ ਕੋ ਧਾਰਤ ਕਨੇ ਤਾਕਹਿ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨੇ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਲੇਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੀਰ ਦਾ, ਗੋਲੀ ਦਾ, ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਲੇਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਬਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੁਲੇਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਏ। ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਇੱਕ ਕੂਪ ਛੁਟੇਰਾ ਜਿਸ ਕੋ ਬਾਰੀ ਮਧੁਰ ਬਡੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਜ਼ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਾਰ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਡੇਲੀ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਵੇਖਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਗਲੇਲ ਫੜਨੀ, ਚਲਾਉਣੀ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿੱਧਰ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਜੇ ਸਦਨ ਬਸੰਤੇ ਤਾਹਾਂ ਆਨ ਕਰ ਨੀਰ ਭਰੰਤੇ। ਇਹ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਸੀ 300-400 ਘਰ ਇਸ ਖੂਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਬਸਤਰ ਧੋਣੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਖਾਸੀਅਤ ਕਿ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਖਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਬਰਤਨ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਟ ਭਰ ਕਰ ਲੈ ਜਾਹੇ ਸੋ ਨੀਤਾ ਕਰਨੇ ਬਾਨ ਕੋ ਹਰਕਤ ਚੀਤਾ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਘੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ, ਇੱਕ ਗਾਗਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਗਾਗਰ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਾਲੀ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਧੜਕਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੈਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੌਣ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੱਥ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਥ ਬੋੜਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਟ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭਰਨ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਨਾ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਭੈਣੋ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਚੜਾਉਣਾ। ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰ ਚੜ ਜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ।
खूब बह के सारे पिंड दियां पटने दियां गल्लां इस सथ ते होणियां। कई बार दूर दूर कर मारे घट को घोर तुरत गुर डारे। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਟਾ ਦਈਏ। ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਗਲੇਲ ਚੜ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੜਾ ਤੋੜ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਖੂਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਚੁਗਲੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਕਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਫੁੱਲਣੇ, ਕਿ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਗਾਗਰਾਂ ਘਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ। ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਤ ਦੁਖ ਕੋ ਪਾਏ ਕਿਨਹੁ ਅਚਾਨਕ ਕੁੰਭ ਨਸਾਏ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਤੋੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇਲ ਚਲਾਈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੁੱਠੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਨਾਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜੇ ਇਹ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਟੀਵੀ ਵੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੰਤਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਰਦ ਲੋਕ ਜਾਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰੂ ਸੋ ਕਰੂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਘਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾਗਰ ਤੋੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਰਜਤ ਗੁਜਰੀ ਮਾਤ ਕਨੇਰਾ ਇਤ ਉਤ ਧਾਏ ਜਾਏ ਬਹੁ ਬੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਲੇਲ ਚੱਲਦੀ, ਘੜਾ ਫੁੱਟਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜੰਮ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਪਾਉਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਛਿੜਕਣਾ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਚੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਲੇਲ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਡਿੱਗ ਜਾ। ਸਤਨਾਮ, ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਤ ਰੋਕਣਾ, ਪੁੱਤ ਨਾ ਭੰਨਿਆ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਲਾਂਬੇ ਆਉਣਗੇ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਤੁਰਕਨ ਆਈ ਬਾਰੀ ਭਰਬੇ ਕਹੋ ਉਤਲਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਣੀ ਤੁਰਕਣੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਭਲੇਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਝਿੜਕਿਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਸਾਥੀ ਲੰਘਿਆ ਕਰਨ, ਆਖੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਲੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਜਿੱਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਰੀ ਆਊ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗਲੇਲ ਲੋੜ ਕਰ ਲਈ।
ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਧਰ ਸਿਰ ਪਰ ਜਬ ਘਰ ਕੋ ਚਾਲੀ ਤਬ ਗੁਰ ਹਾਥ ਗੁਲੇਲ ਸੰਭਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਕੋਪ ਦੇ ਫਾਇਰ ਨੇ। ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੋਏ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਗਲੇਲ ਚੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਕ ਹਤਿਓ ਕਰ ਹਾਲਤ ਭਇਓ ਘਟ ਬਚ ਗਇਓ ਭਾਲ ਮਹਿ ਹਇਓ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਲੇਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਧਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਭੱਜਣੀ ਸੀ ਘੜੇ 'ਚ, ਘੜੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੁਟਿਓ ਰਕਤ ਦੁਖ ਪਾਏ ਕੰਧੇਰਾ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਕਹੈ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਘੜੇ ਤੇ ਵੱਜਣੀ ਸੀ ਗੁਲੇਲ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਗਾਗਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੇ? ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਣੀ ਬੋਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੋਲਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਘੜੇ ਤੇ, ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੱਥੇ 'ਚ। ਪੱਥਰ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਤੇ ਪਾੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ, ਕੁਝ ਕੇ ਧੰਦੜੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਤਨਾਮ। ਭਰਿਆ ਘੜਾ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾ ਕੇ, ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ। ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬੈਠ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਖੂਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਲੋ ਬਈ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖੈਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੱਥਾ ਹੀ ਪਾੜਤਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨ? ਵੱਜਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਘੜਾ ਭੰਨਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਪਾੜਤਾ। ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸਤਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀ ਚਲ ਆਈ ਜਹ ਤਿਰ ਗੁਜਰੀ ਅਰ ਬਟ ਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੁਪ ਗਏ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਰੋੜਾ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਤੁਰਕਣੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ। ਭੱਜੀ ਆਵੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਲ ਗਈ। ਮੱਥਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾੜਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਗੋਲਾ ਬਣਿਆ, ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਖਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਾਬੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਤੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਊਚ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਮੋਹਿ ਮਾਰਿਓ ਲੱਗਿਓ ਭਾਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਣ ਨਿਕਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਵੇ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚ ਬੋਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਪੜਾਇਆ? ਬਸ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਦੇਖ ਵਟਾਰੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਲੇਲ ਮਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ ਵਿਹੜੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਓ ਪੁਕਾਰੂ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਇਓ ਤੋਵ ਸੁਧ ਅਤ ਉਤਪਾਤ ਉਠਾਇਓ। ਐ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀਰ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚੋਂ ਨੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰਕਣੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਨ ਕੇ ਘਟ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਤ ਸੀਮਾ ਲਖ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲਗ ਕਰਹਿ ਸਮਾਈ, ਲਹਿ ਤੂੰ ਵਰਜਤ ਦੇਖਤ ਮਾਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਅੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘੜਾ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਐ। ਸੁਰ ਕੇ ਸੁਰ ਕੇ ਆਏ ਸਿਪਾਹੀ, ਬਾਦ ਘਾਟ ਬੋਲਹਿ ਤੁਮ ਪਾਹੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਚੱਲੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਰੁਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਉਤਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਣੀ ਐ। ਸੁਨ ਮਾਤਾ ਉਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਸਾਲਾ, ਲੈ ਕਰ ਛਰੀ ਉਠੀ ਤਤਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਵੇ ਵੀਰਾ ਸੋਟੀ ਫੜਾ ਜਰਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ। ਰੱਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਚੜਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਕਈ ਜਣ ਨਾ ਭੈਣੇ ਛੱਡ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਉਹ ਲਾਂਬੇ ਸੁਣੀਏ। ਉੱਚੇ ਬੋਲਤ ਤਾੜਨ ਹੇਤ, ਤੂਰਨ ਉਪਰ ਗਈ ਨਿਕੇਤ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਛੜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੋਟੀ ਬੈਂਤ ਦੀ, ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਚੁੱਪ, ਰੰਗ ਉੱਡ ਕੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਝੜਕਾ ਝੁੜਕਾ ਖਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੜੋ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ, 2-4 ਸੋਟੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ, ਤਾੜਨ ਕਾਰਨ ਮਨ ਰਿਸਰਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾੜਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਚੜ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਮੈਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਲੇਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾੜ ਰਹੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੋਰ ਪਰਵੇਸ਼ੇ ਬੀਚ ਅਟਾਰੀ, ਤੁਰਤ ਭੇਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਨ ਕਿਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੋਟੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਲਈ ਕੁੰਡੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਮਾਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਪੌੜੀ ਉਤਰਿਓ ਭੱਜ ਲਏ। ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀਖਲ ਕੋ ਲਗਾਏ ਤਤਕਾਲ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਸੰਗਲੀ ਲਾ ਲਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2-2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸੰਗਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਲੀ ਬਹਿ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਝਰੋਖਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਰਾ, ਦੇ ਤਤ ਘੇਲਾ ਨਾਹਿਨ ਉਘਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧਕੇਲਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਖੋਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਖੋਲ ਦੇ। ਡਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮਸਾਂ ਬਚੀਆਂ ਕੌਣ ਬਚਾਊ ਇੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਦੇ।
ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਰੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕਰੂਰ ਵਡੇਰੇ, ਨਿਤ ਹੇਰਤ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵਿੰਡੋ ਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਤੇ ਦੱਸ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ? ਚੁੱਪ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਐਦਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਮਹਿ ਕਰ ਉਤਪਾਤਾ, ਤ੍ਰੇਕੇ ਕੀਨ ਗੁਲੇਲੋ ਘਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲੇਲਾ ਮਾਰਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਤੁਰਕਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਡਰਾ ਰਹੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਤਪਾਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਪਦਰਵ ਦਾ, ਝਗੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਣਤ ਬਹਿਓ ਜਾਤ ਬਿਲ ਲਾਵੈ, ਅਬਹਿ ਪਕਾਰੂ ਸੋ ਚਲ ਜਾਵੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਖੂਨ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਕੁੱਟਣਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ। ਡਰਾਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਰਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਆ ਹਮ ਕਹੇ ਯਤਨ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਰਾਜ ਤੁਰਕ ਤੇ ਦੀਰਘ ਡਰੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਲੇਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰਦੇਸੀ। ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਨ ਮਾਰਿਓ ਵਿੱਚ ਭਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸੁਣਾਤੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਏ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਝਾਲ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਤਿਨਾਮ, ਸਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਰਕਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਆਕ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਦੀਨ ਚਲਾਈ, ਸੋ ਚਲ ਤਬ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਉ ਆਈ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆਖੇਗੀ ਜਾ ਕੇ? ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾਊ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੋਤਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੜੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਖੜੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਈਏ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਗਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਢਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੋ ਇਸ ਮਾਹੀ, ਕਿਆ ਹਮ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਡਰ ਪਾਹੀ। ਕੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਗਰਾਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਤਾਂ ਗਾਗਰਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਚਲੀ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਸੂਰੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਾਗਰ ਤੋੜੀ ਐ। ਸੁਨ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਨੀ, ਨਹਿ ਤੂੰ ਬਸਬੇ ਦੇ ਇਸ ਥਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰਕਾਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਉਤਪਾਤ, ਤੇਰੇ ਝਗੜੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਊਗਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਰਹੋ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਬੈਠ, ਸ਼ਾਹੁਨ ਬਾਲਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਇਕੈਠ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆ ਜੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ
ਹੇਠਾਂ ਤੁਰਕੜੀ ਬੈਠੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਡਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਤ ਰਹੋ ਉਤਪਾਤ ਬਟੇਰੇ, ਵਰਜਿਓ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਰੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਐਕੇ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਝੜਕਦੇ ਨੇ। ਇਮ ਬੋਲਤ ਉਤਰੀ ਤਰ ਆਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਭਰੀ ਇਮ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੌੜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਂ ਝੜਕੇ ਤੇ ਮਾਮਾ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਗਾਵ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਤੇ ਮਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ। ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਬਣਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਮੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਤਾਲਿਆ ਛੱਡੋ, ਨੀਚੇ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਰਕਣ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲੇਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ, ਤੋਂ ਖਾਰਾ ਅਬ ਹੋਵੇ ਕੂਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੱਖ ਨਾ ਮਾਰੋ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖੂਹ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਬੁਰਜ ਤੋਂ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਜ ਸੁਣਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹਿ ਕੋ ਆਵੇ ਭਰਵੇ ਪਾਨੀ, ਇਹ ਬਿਨਤੀ ਮਮ ਲੀਜਹਿ ਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਖੂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰੇ, ਜੇ ਭਰ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਡੋਲ ਦੇਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਤੁਰਕਨ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੀ, ਦੀਨ ਦਿਲਾਸਾ ਮ੍ਰਿਦਲ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੂਏ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਭਰਨਗੇ ਆਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਰਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਤੁਰਕੜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਲੋਂ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜ ਰਜ ਤਪਨ ਦਏ ਸੋ ਤਾਹੀ, ਪਹਿਰਨ ਕੋ ਪਟ ਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਪੌੜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਨਵੇੜਤਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਊ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੂ? ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਚਨਾਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ। ਉਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰੇ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਘੀ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸੋਰ ਹੈ, ਪੈਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਰ ਖਾਂ
ਮਲੇਰਕੋਟਲੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ 5 ਦੇ ਜਥੇ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ? ਮਰਦ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਬੇਟਾ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ, जीत के ही आऊंगा, जीता ना गया तो जीता नहीं आऊंगा। पिताजी दुनिया में जितन वाला मैं, जे मैनू किसी ने जित लिया मैं हार गया ते जिउंदा जी मुंह नहीं विखाऊंगा। दशमेश पिताजी उच्ची अटारी ते चढ़े, तीरां दी छां हेठां बाबा अजीत सिंह निकले, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा नाल है। कदे तुरकां दे आहू ला दिते, गोलियां चलदियां, तोपां दे गोले चलदे ने, फुल फायर हो रहे। तुरकां नूं भुलेखा पिया सतगुरे आए नहीं, क्योंकि चेहरा मोहरा सेब सी। भयानक जंग दे विच बाबा अजीत सिंह जी ने लखां नूं मारिया ते शहादत दा जाम पी गए। दशमेश पिता जी ने खुशी च जयकारा छड्डे। उस तो बाद एक जथा फिर निकलिया, फिर बाबा जुझार सिंह, वो भी पिता गुरु तो आज्ञा लेके मैदानी जंग विच आए। शरीर छन्ननी हो गया, छन्ननी दे वांग गोलियां जिस्म चों पार होईयां, नेजे जिस्म चों पार होए। सतगुर हस हस वेखदे अपने पुੱਤ ਨੂੰ फट खांदे ना। ਤੁਸੀਂ दुनिया च मां बाप वेखे ने, ਵਿਆਹਾਂ ਵੇਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਵਾਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਗ ਤੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਾ ਵੱਡਾ ਉੱਠਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। लगातार ये जंग भयानक होंदा गया, मसला भखदा गया। इस जंग की कमांड पिछे तो वजीर खान कर रहा सी, चमकौर की गढ़ी बना रही। उस तो बाद बाबा जीवन सिंह, बाबा संगत सिंह, इन्हां सिंघां ने भी शहादत का जाम पीता। पर इत्थे पंथ खालसे ने सतगुरां नूं हुक्म कीता, महाराज गढ़ी छड्ड दिओ। सतगुरु कहंदे नहीं, जिथे मेरे जानो प्यारे सिंह ने उत्थे मैं भी शहीद होना है। अगों पंथ खालसे का पहला हुक्म सी, सतगुरु जी असी शहीद हो जाइए, साडे वर्गे तुसी लखां सिंह बना सकते, पर दाता जे तुसी शहीद हो गए, अरबां जमाने दे सिंह इकट्ठे होके तेरे वर्गा गुरु नहीं बना सकते। आखो सतनाम। पंथ दा हुक्म है, तुहानू बेनती नहीं, अज छड्ड के चले जाओ। भाई संगत सिंह नूं सतगुरां ने कलगी तोड़ा दिता ते दरवाजे चों निकले ताड़ी मार के, छुपके नहीं गए, लुके नहीं गए। ते उधर वजीर खान की फौज ने भाई संगत सिंह का सिर कटिया। इत्थे बड़े आके भुलेखे पाए जाते ने फलाने सिंह का सी, पर वो असल इतिहास में भाई संगत सिंह सी। सिर कटिया गया, शेरा मोहरा सतगुरां नाल मिलदा सी, कलगी तोड़ा मेरे सतगुरां दा सी। कहते थाल विच पा के वजीर खान दे दरबार च पेश कीता। वेखो बाजां वाले गुरु दा सिर कट लिया। वजीदा पापी कहना कपड़ा ला के विखा दिओ, सारी रात शराबा पी के नचदे रहे। जदों बस्तर लाया, थाल चो सिंह दा सीस अलोप हो गया। आखो सतनाम। ओ वजीर खान कहता नहीं, ये गुरु गोबिंद सिंह नहीं सी। वो जाके वेखो निकल किथे गया हो। सतगुरां ने ताड़ी मारी, शरियाम आखिया हिंद पीर में रवद। दुनिया वालिओ कोई इना आखे कलगी वाला लोक छिप के गया। पहली ताड़ी दा भाव सी, गुरु हाथ झाड़ के चले, नाल पुत लेके आए सी, सिंह लेके आए सी। अज मैं वो भी वार के खाली हाथ चले। आखो सतनाम। ताड़ी साहब की धरती से जदों सतगुरां ने ताड़ी मारी, दुश्मन नूं भुलेखा पै गया, गुरु साडे नाल खड़े है। एक दूजे नूं कट वड़ दिता। सतगुर इस घेरे चों निकले। बस एक तीर्थ है हिंद में, यात्रा के लिए कटाए बेटे बाप ने, जहां खुदा के लिए। दशमेश पिता ने अपने बड़े फरजंद पुत्रा नूं शहीद करवा लिया, पर एक हंझू नहीं डोलिया। ते अज असीं सिख कहाउण वाले धीआं पुत्रां दे मोह च फसे इन्ना रोंदे फिरदे आ कि साडे बच्चे नूं नौकरी नहीं मिली, हुण ते पता नहीं साडा की बनू। हौके लैके बैठे आ ते बाजा वाले सतगुर की वो बच्चियां नूं प्यार नहीं सी करदे। पिता दा दिल सी अंदर,
ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਪਾਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਚ ਕੋਟੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਅੱਜ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ, ਤਨ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਬਰਫਾਂ ਜਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜੰਮ ਕੇ, ਬਸ ਸਜਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਆਪ ਦੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਕੜਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇੱਕੋ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਖੰਡ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਭ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਜੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2-2 ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ। ਪੰਜ ਰਜ ਤਪਨ ਦਏ ਸੋ ਤਾਹੀ, ਪਹਿਰਨ ਕੋ ਪਟ ਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ